जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना हिंदू धर्मर आमर चारोटी कौन अच्छे जो पवित्र जो धाम अच्छी जहाँ आम कौन कर ना चतुर्धाम से आम चतुर्धाम विषय आम देखा माने हिंदू धर्म आमर कौन जे पूरा मान्यता अच्छी जे हिंदू धर्म यदि आप जन्म ग्रहण कर आपको कौन जे ना बद्रीनाथ द्वारिका पुरी और रामेश्वर को कौन जे तीर्थ यात्रा करने कौन जे आवश्यक अटे। जदि आप सक्षम अटंती तेज आप कौन करेंगे तीर्थ यात्रा करेंगे ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ନା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଯିବ ନା ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଣ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦେଖିବା। ମାନେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସାମ ରେ ମତେ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ ଯେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନା ଆମର ଲୋକେସନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର चतुर्धाम केउ केउ भारतर केउ केउ स्थान गुड़िक देखा मिलूँ। देखो ये आमर कौन जे भारत एक कौन जे मानचित्र अटे एवं भारत आमर कौन जे यहाँ उत्तर दिग तलक आम कौन कह ना दक्षिण दिग कहते पूर्व आम डेब्री के आम कौन कह पश्चिम दिग एवं आमर खाइला के आम कौन कह ना पूर्व दिग कहते आमर कह चतुर्धाम को सृष्टि करते आमर किए ना आदि शंकराचार्य जे कि हिंदू धर्म सब जो क्लास विशिष्ट व्यक्ति अच्छा जे कि आदि शंकराचार्य कौन करते चारि जाक धाम को कौन करते गठन कराई आमर प्रथम आमर कौन है ना उत्तर दिग देखा माने आमर उत्तराखंड रे आमर बद्रीनाथ आमर कौन अच्छी ना गोटे आमर धाम अच्छी रामेश्वर सॉरी आमर बद्रीनाथ आ केदारनाथ केदारनाथ रे आमर भगवान कौन शिव को पूजा कर बद्रीनाथ आम क्या पूजा कर भगवान विष्णु को कौन कर पूजा कर पाखे ही माने अच्छा आसला पश्चिम को जो देखा माने पश्चिम कौन अच्छी ना द्वारिका जोड़ की आम कौन जे भगवान श्रीकृष्ण कौन अच्छे नगरी अटे जोड़ की से कौन करते जिते भगवान विष्णु अवतरित होते आम कौन पृथ्वी आम भारत से कौटी ना द्वारिका से कौन रही बर्तमान द्वारिका आम गुजरात से कौन है ना द्वारिका को आम कौन कर गोटे धाम ओडिशा पूर्व दिगरे कौन अच्छी पुरी धाम अच्छी जोड़ी भगवान जगन्नाथ को कौन ना पूजा पाँच भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा से कौन कर पूजा पाँच ये गोटे कौन अटे धाम अटे। शेष में कौन आसला ना रामेश्वर जोटा कि तमिलनाडु देखा मिलूँ यहाँ कौन भगवान श्रीराम कौन करते सृष्टि कराई। पता आम जानते लोकेशन उत्तर में कौन अच्छी ना बद्रीनाथ अच्छी दक्षिण में रामेश्वर अच्छी पूर्व पुरी जगन्नाथ पुरी अच्छी और पश्चिम कौन अच्छी ना द्वारिका देखा मिलूँ ये तो आम डिटेल्स देखा किंतु आम कौन देखा ना पुरी टाक आम कौन कर अधिक टी आम देखा कहीं ओडिशार पिला अच्छा ओडिशा कौन पुरी विषय टी अधिक पचार आम ये देखा देखो जब देखो ना हिंदू धर्म पवित्र कौन अच्छे ये चारिटा धाम अटे ना हिंदू माने कौन करंतु ना निज जीवन काल मध्य तीर्थ यात्रा करंतु एई चारटा जाको हेले हमर आगो सृष्टि कराइथिले के ना आदि शंकराचार्य कौन कराइथिले सृष्टि कराइथिले। बता देखो आदि शंकराचार्य सृष्टि कराइथिले से हमर कौन चारोटी हमर युग अछि जेपरे हम त्रैतया सत्य द्वापर एवं कलि युग अछि एही धाम गुडी को सेही युग हिसाब से कौन करथिले विभक्तिकरण कराइथिले भी मते जेपरे हमर कलि युग जोटा कि वर्तमान हमर चलिथि से आम कौन पुरी धाम को कौन कर दर्शाई था जोड़ी की भगवान कौन जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा आम कौन पाई ना पूजा पाई आम सत्य जुग आम क्या दर्शाई था ना बद्रीनाथ धाम आम कौन अच्छी ना उत्तराखंड से क्यों भगवान पूजा पाँच ना भगवान विष्णु पूजा पाँच तृतीय जुग रामेश्वर को बुझाई था रामेश्वर आम कौन अच्छी ना तमिलनाडु अच्छी कौन से तृतीय जुग को बुझाई था जोड़ी भगवान शिव को कौन कर पूजा कर द्वापर जुग जोड़ा कि कहते द्वारिका द्वारिका भगवान श्रीकृष्ण को पूजा कर द्वारिका द्वापर जुग को कौन कर दर्शाई था आप बुझीपारे जे आम क्यों जुग को किए दर्शाई था भारत लोकेशन कौन अच्छी बर्तमान आम कौन देखा जे आम यही चारिटा धाम को आम कौन टे डिटेल्स देखा जेटा क्यों क्यों किए आमर या कौन करते देखो पुरी धाम आमर कोडी अच्छी पड़े ना आमर कौन अच्छे ओडिशा आमर अच्छी पुरी धाम आमर कौन अच्छे ओडिशा अच्छी
ଏବଂ ଓଡିଶାର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କଣ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅଛି, ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକିରି ଆମର ଅଛି। ମାନେ ପୁରୀ କି ଆପଣ ଯିବେ ବେଲେ ପୁରୀରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୋଟେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଟି ଆପଣ ଗତି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମାନେ ପୁରୀ ଆମର କଣ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର କଣ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ଯେ ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ମାନେ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କଣ ଯେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଆମର କଣ ଯେ ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରରେ ଆମର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅଛି ଓ ସେମାନେ ଏଠି କଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଆମର କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ 3ଟି ଆମର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମିଳୁଛି। 3ଟି ମନ୍ଦିର ଆପଣ କଣ ଯେ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 3ଟି ମନ୍ଦିର। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆମର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର କଣ ଯେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରାଇଥିଲେ ନା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଠନ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାପୁରି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତିଆରି କରିଲେ କି ଅନନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯିଏକି ଆମର କଣ ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶର କଣ ରାଜା ଥିଲେ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ମନ୍ଦିରଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଯେ ମଠ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଯେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ମଠ ଆମର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଯେ ନା 54 ମିଟର ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କଣ ନା 54 ମିଟର ଅଟେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିଳାରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ଖୋଦିତ କରି ରଖା। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ ଯିବେ ପୁରୀ କି ଯିବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ କଣ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ଅଛି। ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନା 32 ମିଟର ଅଟେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 32 ମିଟର। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ପୂର୍ବରେ ଆମର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାଟେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପରି ଆମର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏପରି 4ଟି ଦ୍ୱାର ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଆମର କଣ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ଆମର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ଚଢିବାନି କି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି 22ଟା ପାହାଚକୁ ଚଢିକିରି କଣ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡେ। କେତୋଟି ପାହାଚକୁ 22ଟି ପାହାଚ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ 22 ପାହାଚକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଚଢିବା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର କଣ ଯେ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ହୋଇଛି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଆମର ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏପରି ଆମର କଣ ଯେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଫେମସ ଅଛି ଏଠାକାର ଅଭଡା, ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ଯେ ପ୍ରସାଦ ଅଭଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫେମସ ଅଟେ। ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଏଠି ତାକୁ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି କଣ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରସାଦକୁ କଣ ଯେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ରଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତଳୁ ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ତଳୁ କଣ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟି କଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ଉପର ଆଡୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ 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 କଣ ଆସୁଛି ତଳ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଅବଢା ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମର ଏଠାକାର କଣ ଯେ ଅବଢା। ହେଲେ ଏହିଠାରେ ଆମର କଣ ଯେ ନା ରଥଯାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଆମର କଣ ଯେ ଆଷାଢ ମାସରେ କରାଯାଉଛି। ଆଷାଢ ମାସରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ କି ଭଗବାନ କଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମାତା ସୁଭଦ୍ରା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର କଣ ଯେ ବଡ ପାଚେରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେଠି ଆମର କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ସେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ତ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅଟେ। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କଣ ଯେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କଣ ଯେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ ରାମେଶ୍ୱର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାକୁ କଣ ଯେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଲିକିରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ସେ କଣ ରାମ ସେତୁ କଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଆରାଧନା କରି କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି ଏକ ଲିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଣ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସେଇ ଯୋଉ
ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି ନା ରାମେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠି କଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କଣ ନା ରାମେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା କାହିଁକି ନା ସେଠି କହୁଛି କଣ ଯେ ରାମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କିଏ ଭଗବାନ ଶିବ। ରାମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ରାମେଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ଦର୍ଶାଗଲା। ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କଣ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଯେ ଦ୍ୱାରିକା। ଦ୍ୱାରିକା ବିଷୟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାନେ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତାରିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର କଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯାଇକିରି କଣ କରିଥିଲେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ଆରବ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କଣ ଅଛି ଦ୍ୱାରିକା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଣ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ସୃଷ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର କଣ ଆସିଲା ନା ବଦ୍ରିନାଥ। ବଦ୍ରିନାଥ ଆମର କଣ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏଠି କଣ କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମର ହିମାଳୟର ପାଦତଳେ ଆମର କଣ ପାଦସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି। ହିମାଳୟର ଚୋଟି ଉପରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ଚାରିଟା ଧାମ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଏ ଚାରିଟା ଧାମ ଆମର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେବେଳେ କୋଉଟା କଣ ପଚାରି ଦେଇ ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣ କଣ ନା ଆମର ଚତୁର୍ଧାମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।